Hi students, good afternoon. 10th Mathematics, Chapter 7 Mensuration, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. So in the previous class, we have completed 6 sums in chapter Mensuration, last exercise, that is unit exercise. So there are 4 sums remaining. So today we discuss the remaining 4 sums in unit exercise. First sum, the unit exercise, question number 7. The slant height of a frustum cone is 4 meter. So, question number 7, frustum type cone, frustum sum. Its slant height is 4 meter. So, cone oda frustum oda slant height கொடுத்திருக்காங்க. அது ஒரு இடைக்கண்டத்தினுடைய சாய் உயரம் 4 meter, that is L, and perimeter of frustum oda top and bottom அதனுடைய perimeter of two circular ends are 18 meter and 16 meter. So top and bottom frustum பார்த்தோம்னா டாப் வந்து அதிகமாக இருக்கும், பாட்டம் வந்து சின்னதாக இருக்கும். ஒன்று வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடியது பாட்டம், அதனுடைய பெரிமீட்டர் 18 மீட்டர், டாப் அண்ட் பாட்டம். ஸோ எனி ஒன் இஃப் யூ டேக் capital R and small r, that is radius of the top and bottom. So the perimeter of two circular ends 18 meter and 16 meter. The two circular ends, so the two ends in circular shape. This is frustum of a cone, that is two circular bases. This one is smaller, this one is larger. This perimeter means the circular in shape, top and bottom are circular in shape. Its perimeter, சுற்றளவு 18 meter and 16 meter. So we take perimeter of the top 18 meter, that is perimeter, and bottom of the perimeter of the bottom is 16 meter. இதனுடைய perimeter is 18 meter, that is slant height is 4 meter. Okay, so find the cost of painting its curved surface area at 100 per square meter. So இந்த frustum of கோனுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும், அவ்வளோதான். பெயிண்ட் அடிக்கணும், இந்த சைடு இதெல்லாம் பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம் நமக்கு. இப்போ பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதனுடைய ஏரியா என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் அதனுடைய காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த பெயிண்டிங்னு வந்துட்டாவே நம்ம சிஎஸ்சியை மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். டாப் அண்ட் பாட்டம் வெட்டணும்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ கிவனில் ஃபார் frustum of a cone, slant height L is equal to 4 centimeter. ஸோ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க, சரி கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃப்ரஸ்டமுக்கு ஸோ we need capital R and small r, radius of the top and radius of the bottom. ஸோ அந்த ரேடியஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலாக பெரிமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டாப் அண்ட் பாட்டமுக்கு. இந்த பெரிமீட்டர்லேருந்து நம்ம capital R small r கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் தி டாப் is 18 meter, that is what is the formula for perimeter of the circle, that is 2 pi r units. So 2 pi r equal to 18.
So r equal to 18 by 2 pi, 2 in 18 cancel பண்ணிடலாம். So r equal to 18 by 2 pi. So 1 2 is to 9 2 are 8. So 9 by pi. That is radius of the top. Okay, this radius. And perimeter of the bottom is 16 centimeter. That is 2 pi small r. 2 pi small r is equal to 16. Therefore r equal to again 16 by 2 pi. So we simplify 1 2 is to 8 to 16. So 8 by 5 pi. That is radius of the bottom of the frustum. Okay. Now we are going to find the curved surface area of the frustum of a cone. So what is the formula for curved surface area of the frustum? Pi L into r plus r square units. Pi L into r plus r square units. Ordinary cone கான formula pi r L. இந்த r க்கு மட்டும் r plus r போட்டோம்னா முடிஞ்சது. So capital R is 9 by pi centimeter, small r is 8 by pi centimeter. So curved surface area of the frustum of cone equal to pi L into r plus r square units. We apply the dimensions in formula pi into 4. That is slant height is 4 into capital R plus small r. Capital R is 9 by pi, small r is 8 by pi. So ரெண்டை add பண்ணும்பொழுது pi into 4 into 17, denominator equal. So adding the numerator we get 17 by pi. We divide, cancel pi and pi. So remaining is 4 into 17. So 4 into 17 equal to 68 meter square. So slant height of the cone is 4 meter. So here one mistake. Slant height is 4 centimeter nu kuduthirukkom. So adu meter nu mathikking. Okay. So all units are in meter. Okay. Top and bottom slant height all are in meter. So இந்த இடத்துல 4 meter அப்படிங்கறத மாத்திங்க, சென்டிமீட்டர் எடுத்துருங்க. So next, therefore curved surface area frustum of a cone is 68 meter square. That is the area of the frustum is 68 meter square. So 1 square meter cost for painting, cost of 1 square meter. The cost of painting 1 square meter equal to rupees 100. Therefore cost of painting 1 square meter equal to rupees 100. Therefore cost of painting CSA of frustum. So frustum full paint பண்றதுக்கான காஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு 100 ரூபாய் அப்படினா 68 ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு 68 into 100. So 6800. So total cost of painting equal to 6000 rupees, 6800. So ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் நமக்கு. இதுல என்ன அப்படினு பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் டைரக்டா கொடுக்கிறதுல அதுக்கு பதிலா பெரிமீட்டர்ஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த பெரிமீட்டர்ல இருந்து நம்ம கேபிட்டல் ஆரும் இன்னொரு பெரிமீட்டர்ல இருந்து ஸ்மாலர் பேஸோட பெரிமீட்டர்ல இருந்து ஸ்மால் ஆரும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ ஃபார்முலாவில் அப்படி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி எப்படி போடலாம்னா 2க்கு வந்து 2 into பைக்கு 22/7 into capital R equal to 9. So 2 pi R equal to 18. ஸோ இந்த மெத்தட்லேயும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதிலிருந்து 2 22/7 அந்த சைடு கொண்டு போய் R கண்டுபிடிச்சும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதை விட இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பை அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அந்த பிரஸ்டமோட ஏரியா வந்து 68 மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வருது. ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் 100 rupees அப்படின்னாக்க பிரஸ்டம் அதாவது இடைக்கண்டம் முழுவதும் வந்து வலைபரப்பில் வர்ணம் பூச. ஸோ அதனுடைய காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியானே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவுட் சைடில் மட்டும்தான் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ சிஎஸ்ஏ ஃபார்முலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ சிஎஸ்ஏ வந்து 68 மீட்டர் ஸ்கொயர், therefore காஸ்ட் ஈக்குவல் டு 68 into 100 6800. ஓகே, நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 8.
A hemispherical hollow bowl has material of volume 436 pi by 3 cubic centimeter. அதாவது ஒரு உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் ஹெமிஸ்பியரிக்கல் ஹாலோ உள்ளீடற்ற. So it is hemisphere and hollow hemisphere. Okay, its volume will be given. So volume equal to 436 pi by 3 cubic centimeter and its external diameter is 14 centimeter. So from this we have to find capital R, that is external radius. So diameter 14 centimeter means radius is 7 centimeter. Then find its thickness. அதனுடைய தடிமன் thickness கேட்குறாங்க, தடிமன் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னாவே ஒரு ஹெமிஸ்பியருக்குள்ளார இன்னொரு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கும். ஸோ லுக் அட் த டயக்ராம். So this one is smaller hemisphere, inner hemisphere. This one is outer hemisphere. This one is inner radius, that is this one is outer radius. So outer diameter is 14 centimeter. Therefore the outer radius is capital R is 7 centimeter. So we have to find the thickness எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ திக்னஸ் வேணும்னா திக்னஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர், எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் மைனஸ் இன்டர்னல் ரேடியஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு we need small r, that is internal radius of the hollow hemisphere. So first to find the internal radius of the hollow hemisphere. Okay, அது எதிலிருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா வேல்யூம் கொடுத்துட்டாங்க, அதுக்கான ஃபார்முலாவிலிருந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இன் a hollow hemisphere external diameter is 14 centimeter. Therefore external radius r equal to 7 centimeter. And volume equal to, given that volume equal to 436 pi by 3 centimeter cube. What is the formula for volume of hollow hemisphere? 2 by 3 pi r cube அப்படிங்கிறது solid hemisphere. 2 by 3 pi capital R cube minus small r cube is the volume of hollow hemisphere is equal to 436 pi by 3. So 2 by 3 pi capital R is 7 centimeter. See, applying capital R is 7, the remaining is same, gives 2 by 3 into, in this step we remove pi on both sides. Okay, so two sides லையும் பையை கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது 2 by 3 into 7 cube is 7 into 7 into 7, that is 343 minus r cube. R cube தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. minus r cube equal to 436 by 3. Okay, so next step. ஸோ இது அப்படியே இந்த பக்கம் 343 minus r cube இந்த பக்கம் வச்சுட்டு 2 by 3 அந்த சைடு போச்சுன்னா 3 by 2 மாறுது. ஸோ 343 minus r cube equal to 436 by 3 into 2 by 3 அந்த சைடு போகும்பொழுது மல்டிப்ளேவும் ஆகும்பொழுது ரெசிப்ரோக்கலாக மாறிடணும் 3 by 2. Now we simplify. 1 3 is 3, here also 1 3 is 3, and next 436 2 ஆல் கேன்சல் பண்ணலாம். 1 2 is 2, 2 2s are 4, 1 2 is 2, 16, 8 2s are 16, so 2 1 8. But 343 minus r cube equal to 283, so 218. Now we have to find the r. So minus r cube இருக்கிறத அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் r cube ஆகும். 18 இந்த 218 இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் 218 ஆகிடும். ஸோ 343 minus 218 equal to minus r cube வந்தான போச்சுன்னா ப்ளஸ் r cube. ஸோ r cube equal to 343 minus 218 equal to 125. So r cube equal to 125. Therefore r equal to cube root of 125. Up r equal to cube root of 5 cube. That is equal to 5. Okay. So r equal to 5 centimeter. That is internal radius of the hollow hemisphere. Internal radius of the
hollow hemisphere are equal to 5 centimeter. Okay, now thickness. So the question is to find the thickness of the hollow hemisphere. So thickness T equal to capital R minus smaller. Capital R is 7 centimeter, smaller is 5 centimeter. Therefore 7 minus 5 equal to 2 centimeter. That's all. Okay, the question number 8. Volume of hollow hemisphere கொடுத்துட்டாங்க, எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேருந்து கேபிட்டல் ஆர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். திக்னஸ் கேட்குறாங்க, அப்போ நம்ம இன்டர்னல் ரேடியஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை கேபிட்டல் ஆர்லேருந்து ஸ்மால் ஆர் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு திக்னஸ் கிடைச்சிரும். அது சிம்பிளான ஒரு 5 மார்க் சம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு question number 9. The volume of a cone is 1005 into 5 by 7 cubic centimeter and the area of its base is 201 into 1 by 7 square centimeter. Find the slant height of the cone. So slant height கண்டுபிடிக்கணும்னா L equal to formula square root of r squared plus h square. So we need radius and height. So the radius and height can be calculated from the volume of cone and area of the its base. Okay, so questionல பார்த்தீங்கன்னாக்க கோனோட வேல்யூம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, volume of cone and base area. Area of its base means base area. So கோனோட வேல்யூமும் கொடுத்துட்டாங்க, கோனோட பேஸ் ஏரியாவையும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதுதான் கோனோட வேல்யூம் ஈக்குவல் டு என்னங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க, இந்த பேஸோட ஏரியாவும் எவ்வளோங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வேல்யூம் ஆஃப் கோன் அண்டு பேஸ் ஏரியா ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க. இது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரேடியஸ் என்ன, find the slant height of the cone. கோனோட slant height L கேட்குறாங்க, that is L ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ L வேணும்னா நமக்கு ரேடியஸும் ஹைட்டும் வேணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூம் ஆஃப் கோன்லேருந்து ஹெச்சையும் பேஸ் ஏரியாவிலேருந்து நம்ம வந்து ரேடியஸையும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவனில் volume of cone equal to V equal to 1005 into 5 by 7 cubic centimeter. Area of the base equal to 201 into 1 by 7 square centimeter. Therefore V இருந்து நம்ம அதுக்கான ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா Vக்கு பதிலாக 1 by 3 pi r squared h equal to மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை மாற்றினீங்கன்னா ஸோ எப்படி மாற்றுறது, 1005 into 5 by 7 இருக்கிறது. ஸோ 1005 into 7 plus 5 by 7. ஸோ இதை மாற்றினீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும், 7040 by 7 அப்படின்னு கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. ஓகே, 1005 into 7 plus 5 equal to 740 by 7 and area equal to 201 into 1 by 7. ஸோ அதே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை வந்து மாற்றினீங்க அப்படின்னா 201 into 7 plus 1, that is 1408 by 7. That is volume of cone, that is area of cone, base area of the cone. Okay, so வேல்யூமுக்கான ஃபார்முலா இருந்து from equation 1 எடுத்துக்கங்க, இதை 2 எடுத்துக்கங்க. So substitute pi r square area of the base. What is the formula for area of the base? Pi r square. What is the formula for volume of cone? 1 by 3 pi r squared h. ஸோ 1 by 3 pi r squared h தெரியும், pi r squared தெரியும். இந்த pi r squared வேல்யூவை அப்படியே கொண்டு வந்து pi r squared equal to 1408 by 7 அப்படிங்கிறது இந்த pi r squared அதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எது மட்டும் கிடச்சிரும், h மட்டும் கிடச்சிரும். ஓகே, சப்ஸ்டியூட் pi r squared equal to 1408 by 7 in equation 1. So we get 1 by 3 into pi r squared பதிலாக 1408 by 7 into h equal to 7040 by 7 gives
இந்த 1/3 1408/7 எல்லாம் RHS கொண்டு வந்துடுவோம், மூவ் பண்ணிடுவோம். இப்போ அது ரிமைனிங் LHSல H மட்டும் தான் இருக்குது. H ஈக்குவல் டு 7040/7 இன்ட்டு 1/3 இந்த சைடு வரும்பொழுது 3/1 மாறுது. 1408/7 தான் வரும்பொழுது 7/408 1408 மாறுது. ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 7 கேன்சல் பண்ணி விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து 1408 740 டிவைட் பண்ணுறோம். இது 1 டைம், இது வந்து 5 டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ H ஈக்குவல் டு ரிமைனிங் 5ம் 3ம் இருக்குது. ஸோ H ஈக்குவல் டு 5 × 3 15 சென்டிமீட்டர். ஸோ வேல்யூம் ஆஃப் ஃப்ரஸ்டம் இதில் இருந்து தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், ஹைட் ஆஃப் தி ஃப்ரஸ்டம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம், ஹைட் ஆஃப் தி கோன் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரேடியஸ் வேணும். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க, πr² ஃப்ரம் தி ஈக்குவேஷன் டு πr² ஈக்குவல் டு 1408/7, π is 22/7, r² ஈக்குவல் டு 408/7, 22/7 come to RHS, it changes 7/22. So we applying this r² equal to 1408/7 into 7/22. So we cancel 7 and 7, remaining is 22. So we simplify, use the second table. 7 2s are 14, 0, 4 2s are 8. Again second table means 11. 11th table 111 is 11, 6 11s are 66, meedi 4 44, 4 11s are 44. So இது simplify பண்ணும்போது நமக்கு 64 வருது. That is r². Therefore r equal to square root of 64, that is 8 cm. Therefore radius of the cone is 8 cm. R equal to 8 cm. H equal to 15 cm. Therefore slant height of the cone L equal to root h² plus r². So substitute h as 15 and r as 8. So 225 plus 64, 289. 289 is the perfect square number of 17 into 17. Okay, therefore slant height equal to 17 centimeter. Okay, the question number 9. இந்த கான்செப்டில் ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட் ஒன்றுமே கிடையாது. வேல்யூம் ஆஃப் கோன் கொடுத்துட்டாங்க, பேஸ் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்லாண்ட் ஹைட் கேட்குறாங்க. ஸ்லாண்ட் ஹைட் கண்டுபிடிக்கிறது ரேடியஸும் ஹைட்டும் வேணும். ஹைட் வந்து வேல்யூம்லேருந்து, ரேடியஸ் வந்து ஏரியா பேஸ்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். அவ்வளோதான் விஷயம். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க கொஸ்டின் நம்பர் 10. ஸோ a metallic sheet in the form of a sector of a circle of radius 21 cm has central angle of 216 degree. The sector is made into a cone by bringing the bounding radii together. Find the value of the cone formed. Okay, the sector அப்படிங்கிறது நம்ம லெவல் கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம். ஒரு சர்க்கிளில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னாக்க, இப்படி ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் சென்டர். ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போக ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன், that is remaining portion means this is called sector. Okay, so sector அப்படிங்கிறது வட்டக்கோணம். இந்த வட்டக்கோண பகுதி, வட்டத்திலிருந்து ஒரு பார்ட்டை வெட்டி எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடாது தான் வட்டக்கோண பகுதி, செக்டர்னு சொல்கிறோம். இந்த செக்டரில் வந்து நமக்கு ஸோ இதை கட் பண்ணி எடுத்தது போக இதை கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன், அதாவது செக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்கிளில் இதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன், தட் இஸ் கால்டு செக்டர். ஓகே, ஸோ ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம், அப்படி கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன், இதுதான் நமக்கு செக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த செக்டரோட ரேடியஸ் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சாலிட் உருவாகும் அப்படின்னா கோன் உருவாகும். அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா ஃபைன் பண்ணுறதில் நம்ம இந்த கான்செப்டை தெளிவாக பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோவை நல்லா இன்னொரு டைம் பாருங்கள். ஸோ இதான் வந்து நமக்கு செக்டர். இந்த செக்டரோட
சென்டர் ஆங்கிள் 216 டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதனுடைய செக்டரோட ரேடியஸ் that is 21 centimeter. Okay, that is length of the arc. It is called length of the arc capital L. That is radius of the sector. Okay, so now we joining the radius on two radius. Okay, so now we joining the two radius we get cone. Okay, so இந்த மாதிரி இந்த வட்டக்கோண பாதையினுடைய இரண்டு ஆரங்களை வந்து ஒன்றிணைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு கூம்பு உருவாகுது. இதனுடைய வேல்யூம் தான் கேட்குறாங்க. இப்போ வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கனாவே நமக்கு என்னென்ன வேணும்? ஸோ ரேடியஸ் வேணும், ஹைட் வேணும். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு ரேடியஸ் வந்து கொடுக்கல. ரேடியஸ் கோனோட ரேடியஸ் நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும், கோனோட ஹைட்டும் நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லாண்ட் ஹைட். அதாவது இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தி செக்டர் தான் நம்ம கோனுக்கு மாறும் பொழுது என்ன மாறுது அப்படின்னா ஸ்லாண்ட் ஹைட்டாக மாறுது. ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, ரேடியஸ் ஆஃப் தி செக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் தி கோன். ஓகே, இந்த ரெண்டு சைடையும் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம். இப்படி ரெண்டு சைடையும் நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்த்தும் பொழுது நமக்கு அந்த கோன் உருவாகுது. ஸோ இது ரெண்டும் தான் நமக்கு ரெண்டு சைடாக வருது, இங்கே ஸ்லாண்ட் ஹைட்டாக வருது. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் தி செக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் தி கோன். ரேடியஸ் ஆஃப் தி செக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் தி கோன். ஓகே, அண்டு லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க். இந்த லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் எல் வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the length of the arc ஆனது L, it is circumference of the base, that is perimeter of the base. ஓகே, இந்த ரேடியஸ் ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணும் பொழுது, மடிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் வந்து நமக்கு பாட்டமில் உருவாகுது. இதுதான் சர்க்குலர் இன் ஷேப். ஸோ இந்த எல் வந்து அப்போ என்னவா மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோனோட பேஸாக மாறுது. பேஸ் அப்படிங்கிறது சர்க்கம்ஃபரன்ஸாக மாறுது, அதாவது சுற்றளவாக மாறுது. ஸோ 2πr மாறுது. எல் அப்படிங்கிறது என்னவா மாறுது? 2πr மாறுது. ஸோ செக்டரோட ரேடியஸ் கோனோட ஸ்லாண்ட் ஹைட்டாக மாறுது. ரேடியஸ் வந்து ஸ்லாண்ட் ஹைட்டாக மாறுது. லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா பேஸ் ஆஃப் தி கோணம் மாறுது. ஓகே, இந்த சென்ட்ரல் ஆங்கிள் எத்தனை டிகிரி அப்படின்னா 216. ஸோ டோட்டலாக 360 டிகிரி. இல்லை 216 டிகிரிக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம். அப்படி எடுக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனுக்கு தான் செக்டர்னு பேர். ஓகே, இந்த செக்டரோட ரேடியஸை ஃபோல்ட் பண்ணும்பொழுது தான் நமக்கு கோன் உருவாகுது. இப்போ இந்த ரேடியஸ் தான் கோனுக்கு என்னவோ மாறுது? ஸ்லாண்ட் ஹைட்டாக மாறுது. ஓகே, லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் வந்து 2πr மாறுது. ஓகே, இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நமக்கு? ஃபைண்ட் தி வேல்யூம் ஆஃப் தி கோன். வேல்யூம் ஆஃப் தி கோன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஸ்லாண்ட் ஹைட்டு தேவையில்லை, ஆரும் ஹெச்சும் தேவை. ஸோ ஆரும் தெரியாது, ஹெச்சும் தெரியாது, ரெண்டையுமே நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கிவனில் ரேடியஸ் ஆஃப் தி செக்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 21 சென்டிமீட்டர் அண்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு 216 டிகிரி. when the sector is made into a cone, the radius of the sector equal to slant height of the cone, that is L equal to 21 centimeter. ஸோ இந்த ரேடியஸ் தான் கோனுக்கு வந்து என்ன மாறுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஸ்லாண்ட் ஹைட் எல்லாம் மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, தேர்ஃபோர் ரேடியஸ் ஆஃப் தி கோன் ஆர் ஈக்குவல் டு, இதுக்கான ஃபார்முலாவும் நம்ம அங்கேயே கொடுத்துருக்கோம். ரேடியஸ் ஆஃப் தி கோன் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் தி செக்டர் இன்ட்டு தீட்டா பை 360 டிகிரி. ஸோ இந்த கோனோட ரேடியஸ் வேணும் அப்படின்னாக்க அந்த கோனோட ரேடியஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார் அப்படின்னா செக்டரோட ரேடியஸை தீட்டா பை 360 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கிடைச்சிரும். ஸோ radius of the sector is 21 centimeter into theta is sector center angle 216 by 60. We simplify this, we get 63 by 5, that is 12.6 centimeter. That is radius of the cone. Radius of the cone is 12.6 centimeter. So now we find radius of the cone R, and next we are going to find the another one, that is h. Height of the cone is, so we use the formula height of the cone h equal to root L squared minus R squared. Okay, so L கேட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் ரூட்டுக்குள்ளார நடுவாண்டு ப்ளஸ் வரும். மற்றபடி ஹெச் எல் ரெண்டுக்குமே நமக்கு வந்து ஹெச் ஆர் ரெண்டுக்குமே சென்டரில் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார மைனஸ் தான் வரணும். ஓகே, ஸோ
height of the cone h equal to root L squared minus r squared, L equal to 21 centimeter, slant height 21 squared minus radius is 12.6, 12.6 whole square, 21 into 21 441 minus 12.6 into 12.6, so 126 into 126 ன்னு போட்டுட்டு கடைசி இந்தாண்ட 2 digit இந்தாண்ட 2 digit, so 4 digit தள்ளி புள்ளி வச்சீங்கன்னா போதும். ஓகே, the height of the cone equal to 441 minus 158.6, therefore 282.24, therefore 16.8 centimeter, that is height of the cone h equal to 16.8. Okay, so radius of the cone is 12.6, height of the cone is 16.8 centimeter, therefore volume of the cone equal to 1 by 3 pi r squared h. Applying the formula 1 by 3 into pi s 22 by 7 into r square 12.6 into 12.6 into h 16.8. So எல்லாத்தையுமே by 10 by 10 போட்டு ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கலாம். 168 126 126 ன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, so we simplify. 1 3 is 3, 4 3s are 12, 2 3s are 6, and use 7, 1 7 is 7, remaining 558, 8 7s are 56. Is 7 ஆல் வெயிட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ 16.8. So now we multiply 22 into 4.2 into 1.8. 7 ஆல் simplify பண்ண 1 7 is 7, remaining 556, 8 7s are 56. Okay, so 1.8. So we multiply 22 into 4.2 into 1.8 into 16.8, we get 2794.176. so correct into 2 decimal point place, so 2794.18 centimeter cube, that is volume of cone. Okay, so இதை வந்து ரஃபாக இருக்கா பேப்பரில் போட்டு பார்த்து இந்த ஆன்சர் வருதுன்னு கரெக்டாக செக் பண்ணுங்கள். 3 டிஜிட்டில் இருக்கிறத 2 டிஜிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணும்பொழுது 0.18 மாறுது. ஸோ இதுவும் ஒரு சிம்பிளான சம் தான். ஒரு செக்டர் வந்து நம்ம கோனாக கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது செக்டரோட ரேடியஸ் தான் கோனோட ஸ்லாண்ட் ஹைட்டாக போகுது. இது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க. லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்கு தான் நமக்கு வந்து கோனோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸாக மாறுது. ஓகே, ஸோ கோனோட ஸ்லாண்ட் ஹைட்டையும் கொடுத்துட்டாங்க, கோனோட ரேடியஸையும் ஹைட்டையும் கண்டுபிடிச்சி வேல்யூம்கான ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வேல்யூம் கிடச்சிருது. ஸோ இதோட நமக்கு வந்து இதான் லாஸ்ட் சம் சாப்டர் 7 மென்சுரேஷனில். ஸோ சாப்டர் 7 மென்சுரேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து நமக்கு 4 சம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம 6 சம் நடத்தியாச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் completing exercise 7.4 and 7.5, you write unit exercise 1 by 1 up to 1 to 10 sums. Okay, so இதோட chapter 7 mensuration, I think இது today we completed 16th video. so first video தவிர மீதி எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருப்போம். ஸோ இந்த 16 வீடியோவுமே ஃபஸ்ட் வீடியோவே செகண்ட் வீடியோவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த லெசனோட சாப்டரோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும். ஸோ இதோட சாப்டர் 7 மென்சுரேஷன் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ எல்லாருமே நோட்டில் வந்து தெளிவாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. சாப்டர் 7 ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுமே சைன் வாங்கணும், நல்லா பார்த்துக்குங்க. ஒரு சம் விடாமல் ரஃப் ஒர்க்கோட நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிங்க, அப்போ தான் எக்ஸாம் டைமில் நமக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும். ஸோ வித் டயக்ராமோட தெளிவாக போட்டு வச்சுருங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் புரிகிற அளவுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சாப்டர் 7 ஏதாவது சம் டவுட் இருந்ததுன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எடுத்து செக் பண்ணுங்கள். ஸோ 1 or 2 பிளேசஸில் 1 or 2 சம்ஸில் ஒரு சில கரெக்ஷன்லாம் இருந்தது. ஸோ அந்த கரெக்ஷன்லாம் சொல்லியிருக்கோம். அந்த கரெக்ஷன் எல்லாம் கரெக்டாக அந்த வீடியோவில் சொன்னதை அதை நோட்டில் எழுதும்போது தெளிவாக பார்த்து எழுதிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நியூ சாப்டரோட நம்ம மீட் பண்ணுவோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.